علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت علیہ السلام کے، غم آقا حسین علیہ السلام۔ آپ ایک ہی طرف رہو، ایک طرف رہو آپ، یا تو آپ کھل کر یہ اعلان کرو کہ میں پنجتنی ہوں، میں حسینی ہوں، میں مولائی ہوں۔ یہ کھل کر اعلان کرو کہ عورتوں میں سب سے افضل بی بی پاک سیدہ سلام اللہ علیہا ہے، بعد نبی مردوں میں سب سے افضل پوری کائنات میں مولا علی علیہ السلام ہے، ہر لحاظ سے، پھر چاہے وہ روحانی ہو، ظاہری ہو، باطنی ہو، ہے نا، ہر طریقے سے، کیونکہ اللہ کے رسول نے اپنے بعد سب سے افضل کسی کو بنایا تو مولا علی کی ذات ہے۔ مصلح دینا یعنی خلافت اور جانشینی دینے کے لیے نہیں، مصلح دے دینا خلافت اور جانشینی نہیں ہوتی ہے نا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ لڑنے والے اور بیٹھنے والے دونوں ایک برابر نہیں ہیں، جہاد کرنے والے اور پیٹھ دکھا کے بھاگ جانے والے ایک برابر نہیں ہیں۔ مومن کی برابری دوسرا نہیں کر سکتا ہے نا۔ تو آپ کھل کے اعلان کرو کہ میں پوری کائنات میں عورتوں میں سب سے افضل بی بی پاک سیدہ سلام اللہ علیہا کو مانتا ہوں، بچوں میں سب سے افضل امام حسن امام حسین علیہ السلام کو مانتا ہوں، اور بعد نبی مردوں میں سب سے افضل مولا علی علیہ السلام کو مانتا ہوں۔ آپ کھل کر اعلان کرو، جیسا کہ سرکار کلا نے کہا تھا کہ نبی کے یار اور انصار سب افضل ہیں زمانے میں، مگر مثل برادر حیدر کرار کوئی ہو نہیں سکتا۔ نبی کے یار اور انصار سب افضل ہیں عالم میں، نبی کے یار اور انصار سب افضل ہیں عالم میں، مگر مثل علی کوئی برادر ہو نہیں سکتا۔ یہ کھل کر اعلان کرو اگر آپ اشرفی ہو اور واقعی میں اشرفی ہو، کیونکہ اشرفیت کی تاریخ پرانی اٹھا کے دیکھ لو تو معلوم پڑے گا کہ اشرفی بزرگ کیا تھے، جو ہاتھ میں علم لے کر چلے، جو محرم میں کالے کپڑے پہنے، جو زمینوں پر سوئے، جنہوں نے خود کھل کر ماتم کیا، کھل کر دین حسین کا کام کیا، کھل کر علی ولی اللہ کا اعلان کیا، کھل کر اہل بیت علیہ السلام کی تعلیم کو عام کیا۔ تو پہلی بات تو جو کچھ ہوا گجرات میں، اللہ جانے کس منافق کے چکر میں سید عالمگیر اشرف آئے اور وہ اس اتنے بڑے منافق مولوی کو پکڑے، جب آپ کو معلوم تھا کہ یہ جو منانی ہے کلیمی، یہ علی والوں کو دیکھ کے علی علی کرتا ہے، معاویہ والوں کو دیکھ کے معاویہ معاویہ کرتا ہے، دونوں طرف ہے، تو اس کو دلیل بنا کر، اور اب وہاں اللہ جانے کون کون تھے، کس نے آپ کو ورگلایا، کس نے بات کرنے لگا۔ شخص ولایت میں حضرت علی کو افضل جانے، پہلا نمبر پہ ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت جو ترتیب خلافت کے حساب سے مانے، تو کیا ہے، کیسا ہے، کچھ وضاحت فرمائیں۔ میں نے اس تعلق سے کافی غور کیا تو میرے سامنے سورہ کہف شریف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے تعلق سے علم کے باب میں ایک بحث آتی ہے۔ کچھ لوگوں نے، کچھ علماء نے، کچھ متکلمین نے، کچھ محققین نے یہ کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے سوال فرمایا کہ مجھ سے بھی کوئی زیادہ علم والا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی زیارت کرا، چنانچہ وہ پورا واقعہ ہے حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سفر کا۔ تو وہاں ایک بحث شروع ہوتی ہے کہ اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے افضل ہے۔ تو وہاں علماء محققین یہ جواب دیتے ہیں کہ فضیلت جزوی میں اگر کوئی آگے ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لہذا حضرت خضر علیہ السلام کو اس علم غیب کے تعلق سے یہاں فضیلت جزوی مان لیا جائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی افضلیت اور عظمت پر کوئی اثر وارد نہیں ہوگا۔ اس تعلق سے اگر کسی شخص نے یہ کہا کہ حضرت مولا کائنات کی ولایت اول ہے اور وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علی سبیل ترتیب افضل بھی مان رہا ہے، فضیلت پر بھی عقیدہ رکھ رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی ایسی قباحت شرعی نہیں ہے کہ اس کے اوپر زیادہ بحث تمہیز جائے۔ کیا معاملہ ہوا، کیا نہیں معاملہ ہوا، یا ہو سکتا ہے علامہ یاسین قادری کی مقبولیت کو دیکھ کر کچھ مولوی حجم نہیں کر پا رہے ہیں پوری دنیا میں،
تو ان کے حسد اور جلن میں کہ چلو ہم بھی کچھ نیا کارنامہ کرتے ہیں. اچھا میں نے کوئی نیا کام نہیں کیا. جو یار لوگ میرے پیچھے لگ گئے ہیں لٹھ لے کے, میں نے کوئی نئی حدیثیں گڑھ لی ہیں؟ کچھ نہیں کیا. میں نے ایک ہی کام کیا, واللہ باللہ تاللہ, جو ہماری کتب اہل سنت میں اہل بیت کے دشمن چھپے ہوئے تھے نا, میں نے کھول کے ان کو ایکسپوز کر دیا ہے, ان کو ننگا کر دیا ہے, ان کا راز فاش کر دیا ہے. یہ تو کوئی ڈویلٹی نہ ہو سکتی کہ اہل بیت سے بھی بندہ محبت کے دعوے کر لے اور اہل بیت کے دشمنوں کے بھی قصیدے نہ چھوڑے. دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا, سراسر موم یا سنگ ہو جا, کوئی پاسا رکھ لے ہیرے, یا کھیڑے یا رانجا, یا اہل بیت کے در کے منگتے بن جاؤ یا اہل بیت کے دشمنوں کے سنگ ہو جاؤ. تو ولایت میں مولا علی افضل بنا دیتے ہیں. تو اگر ایسا کچھ معاملہ ہے تو آپ پہلی بات ہوشیار رہو, کیونکہ آپ کسی بارگاہ سے جڑے ہو اور آپ ایک سمجھدار انسان ہو, آپ کا ایک رتبہ ہے اور آپ سب جانتے ہیں کہ آپ مولائی ہو, سب حسینی ہو. کیونکہ کلیمی نے جب توبہ کیا, رجوع کیا, پلٹی مارا, ایک تو تم لوگوں نے زبردستی اس سے مولا علی کی ولایت میں مولا علی کو افضل قرار کروا دیا, بیچارے جان پھنسی ہوئی تھی. جب باہر نکلا تو آپ لوگوں کو شیعہ ہی بولا, اس نے پلٹی مارا. اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم. 12 مئی 2024 عیسوی کو خانقاہ عالیہ چشتیہ قادریہ ڈیسا شریف ضلع بناس کانٹھا گجرات میں جناب مولانا سید عالمگیر اشرف صاحب کچھوچوی سے ملاقات ہوئی. انہوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ ولایت اور روحانیت میں مولائے کائنات حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل ہیں یا نہیں. اس لیے کہ اکثر سلاسل کے منتہا مولائے کائنات کی ذات ہے. میں نے رواں روی ارتجالاً سورہ کہف شریف میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے درمیان مکالمے کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے یہ جواب دیا کہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن میں نے جو یہ بیان دیا نہایت رواں روی ارتجالاً بیان دیا تھا, اور میں نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا تھا کہ میرے اس بیان اور نظریے کو شیخ الاسلام والمسلمین محقق عصر حضرت علامہ سید محمد مدنی میاں صاحب مد ظلہ العالی, جن کے علم و تحقیق سے میں بہت متاثر ہوں, ان کے سامنے رکھیں گے. اگر اس کی توثیق فرما دیں تو ٹھیک ہے, اور اگر توثیق نہ فرمائیں تو میں اپنے اس نظریے سے الفور رجوع کر لوں گا. پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اپنی جگہ مسلم ہے کہ مفتی کسی مسئلے کا جواب دیتا ہے اور اس میں کسی طرح کا تردد اور شک کی گنجائش ہوتی ہے تو وہ اپنے بیان کے آخر میں تحریر کرتے ہیں یا زبان سے کہتے ہیں العلم امانۃ فی اعناق العلماء. یہ میری مکمل گفتگو تھی. لیکن مجھے افسوس ہے کہ مولانا سید عالمگیر اشرف صاحب نے اپنے مقصد کے مطابق میرے بیان کو حذف کر کے انہوں نے اس کو ویڈیو کال کے ذریعے سے پوری دنیا میں نشر کر دیا. میرے سامنے بہت سارے لوگوں کے اعتراضات آئے تو میں نے سیدنا امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجدد اعظم کی تحقیق تلاش کی. تو مجھے آپ کی عظیم الشان تحقیق کی کتاب مطلع القمرین کا پتہ چلا. تو میں نے فاضل گرامی جناب مولانا حسن نوری گولوی سے رابطہ قائم کیا اور میں نے کہا کہ سیدنا امام محمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کتاب مجھے بھیجیے. فوراً انہوں نے اس کتاب کا وہ حصہ جس میں مولائے کائنات کی ولایت اور روحانیت کے تعلق سے بحث کی گئی ہے انہوں نے مجھے بھیجا.
माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयदना इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो हम सब अहले सुन्नत वल जमात के लिए नमूने अमल और नमूने फ़िक्र और आइडियल है, उन्होंने सैयदुस सादात कुतुबुल अक़ताब मखदूमुल मशाइख़ हज़रत क़िबला सैयद अबुल हुसैन नूरी क़ुद्दस सिर्रहुल अज़ीज़ की इफ़ादात आलिया से इस्तिफ़ादा करते हुए तहरीर फरमाया है कि विलायत और रूहानियत में भी मौलाए कायनात से अफजल सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। इन्नहुम मसऊलून, बेशक उनसे एक सवाल किया जाएगा। अब सवाल क्या होगा? यह सवाइकुल मुहर का हमारी किताब है अहले सुन्नत की। विलायत अली किसी मसलक के फरूई अकीदे का नाम नहीं है। विलायत अली दीन मोहम्मदी का नाम है, और विलायत अली का इनकार दीन मोहम्मदी का इनकार है। और कसम ब खुदा, दीन मोहम्मदी का जो मुनकर है उसकी नमाज नहीं टक्कर है, रोजा नहीं फाका है, हज नहीं ये काबे के चक्कर है, उसका कोई अमल कबूल नहीं। अरे तुम मसलक की बात करते हो, विलायत अली दीन है। हाँ मेरी बात सुने तवज्जो से, विलायत अली दीन है। अरे दीन कुल है और मजहब मसलक ये उसके जुज हैं। तुम जुज की बात करते हो, खुदा की कसम कुल मुकम्मल नहीं हो रहा। तुम मसलक की बात करते हो, दीन मुकम्मल नहीं होता अगर इंसान विलायत अली का इनकार कर रहा हो। 3 किस्म के गिरोह पक्के दोज़की हैं। नंबर 1 मुशरक, नंबर 2 काफिर और नंबर 3 मुनाफिकीन की। इसके बाद अगर अली का इनकार करे तो मुनाफिक है। भाई ला इलाहा इल्लल्लाह कहना फायदा नहीं देगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहना फायदा नहीं देगा। जब तक अलीयुन वलीउल्लाह ईमान ना हो उस वक्त तक कलमे का कोई फायदा नहीं है। समझे? अलीयुन वलीउल्लाह कलमे का हिस्सा नहीं, लेकिन अलीयुन वलीउल्लाह का इकरार वाजिब है। अब ये मेरा कोई जज्बाती फैसला नहीं, मैं आखिर में इस पे आपको 3 दलाइल अर्ज करता हूं, एक कुरान से, एक हदीस और एक सहाबा का कौल, कि विलायत अली के बगैर इंसान जन्नत में नहीं जा सकता, और विलायत अली का मुनकर ये मुनाफिक है। अब देखिए अल्लाह कुरान में कहता है, जब हिसाब किताब हो चुका होगा, में भी लोग पास भी कर चुके होंगे हिसाब किताब और जा रहे होंगे जन्नत की तरफ, अल्लाह कहता है वाकिफूहुम, उन्हें खड़ा कर दिया जाएगा। इन्नहुम मसऊलून, बेशक उनसे एक सवाल किया जाएगा। अब सवाल क्या होगा? यह सवाइकुल मुहर का हमारी किताब है अहले सुन्नत की, इसमें यह बात लिखी हुई है। सवाल क्या होगा? अन विलायती अली इब्न अबी तालिब। अब जो पुल सिरात पे खड़ा होकर सवाल होगा वो विलायत अली के बारे में पूछा जाएगा। अब सारा कुछ मुकम्मल है, लेकिन कुरान कहता है एक सवाल होगा, और वो सवाल क्या है? विलायत अली का सवाल। नबी के फरमान से कि अली का बुग़्ज़ निफाक की अलामत है, मौला अली के बुग़्ज़ रखने वाला मुनाफिक है, और कुरान कहता है मुनाफिक कभी जन्नत में नहीं जा सकता। ये खामखा बात है कि जो अली अली ज्यादा करे वो सहाबा का मुनकर होगा। हम सहाबा के मुनकर नहीं, हम तो कहते हैं इस्लाम की अजमत के मीनारे हैं सहाबा। अगर चांद मोहम्मद है तो तारे हैं सहाबा, सुन्नी को दिलो जान से प्यारे हैं सहाबा, हम फख्र से कहते हैं हमारे हैं सहाबा। बात ये कहना चाहते हो कि इस पर इजमाए उम्मत है, इजमाए उम्मत के मुनकर काफिर होते हैं, मुसलमान नहीं रहते। अगर हजरत इमाम हसन कहे अली अफजल है फिर क्या बनेगा? रिकॉर्ड पेश करता हूं, मर्द के बच्चे बनो उसका जवाब लाओ सहाबा किराम में से। अभी मैं पेश करता हूं, हजरत इमाम हसन कहते हैं लम यस्बिकुहुल अव्वलूना वला युद्रिकुहुल आखिरून। हजरत मौला मुर्तज़ा से पहले जो है वो आगे नहीं निकल सके, अब जो है ये उसको पहुंच नहीं सकते। और सैयद मौलाना आलमगीर और साहब और दीगर लोग मौलाए कायनात की विलायत और रूहानियत की अफजलियत के ताल्लुक से जो बुनियाद कायम करते हैं, उसका सैयदना इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बड़े शद्दोमत के साथ रद्द बलीग फरमाया है। आप उन्हीं की ज़बान में समाअत फरमाएं। मतलउल कमरैन का ये सफ़ा 64 की इबारत है, जिसको मीनवान मैं पढ़ के सुनाता हूँ। आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने
जिस बुनियाद पर मौलाए कायनात की विलायत और रूहानियत में अफजलियत का ऐलान किया जाता है या नज़रिया रखा जाता है, आला हजरत ने बड़ी वजाहत के साथ उसका रद्द फरमा दिया। सैयदना इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िली बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इस ताल्लुक़ से जो मौक़िफ़ और अक़ीदा और नज़रिया है, मेरा भी वही मौक़िफ़ और अक़ीदा और नज़रिया है। मेरे ऊपर इल्जाम लगाते हो, तौहीन तो तुम्हारे इमाम ने की है आला हजरत ने, और उसका भी जो बड़ा था जुर्कानी, जिसे देवबंद और बरेलवी दोनों मानते हैं। जब उससे मलफूजात आला हजरत में पूछा गया कि बताओ कि तुम कहते हो वली भी जिंदा है और नबी भी जिंदा है, तो तुम्हारे आला हजरत ने क्या कहा था कि नबी और वली में यह फर्क है कि नबी अपनी कब्रों में हकीकी हिस्सी दुनियावी जिंदगी के साथ हैं, हत्ता कि इनकी बीवियां भी इन पे पेश की जाती हैं, उनके साथ शब्बाशी भी करते हैं। तुम्हारे आला हजरत ने तो यह लिखा था। गुस्ताख तो वो लोग थे जो नबी इस्लाम के बारे में झूठ बोलते थे। इन्हें शर्म नहीं आई कि बुखारी मुस्लिम की हदीस है, मेरी तरफ कोई ऐसी बात ना मंसूब करना जो मैंने नहीं फरमाई, वरना अपना मकाम जहन्नम में देख लेना। ये किस आयत हदीस में लिखा हुआ है कि कब्र के अंदर नबी इस्लाम के ऊपर बीवियां पेश की जा रही हैं? नाऊज़ुबिल्लाह। और इससे पहले रवा रवी इब्तिदाअन जो कुछ भी मैंने कहा है, मैं उससे रुजू करता हूँ और तमाम तफसीली राफजी खारजी से बराअत का ऐलान करता हूँ। है ना, बड़े बेआबरू होकर तेरी कुचे से हम निकले। आखिर उसने पलटी मारी दिया, और ऐसा पलटी मारा। देखो, सांप पर भरोसा कर लेना दूध पिलाने के बावजूद, गिरगिट पे भरोसा कर लेना, मगर ये 100 साल वाले मसलक पे नहीं भरोसा करना। ये कब आका हुसैन का नाम लेके ये जी जिंदाबाद बोल देंगे, नहीं पता चलेगा। ये कब बोल देंगे मैं मौला अली की साथ हूं, और कब माविया का सदका मांगने लग जाएंगे, पता नहीं चलेगा। ये कब हिंदा को अफजल मान लेंगे, पता नहीं चलेगा औरतों में। अरे ये तो शिमर और मलून और मरवान मलून को भी मान लेंगे, है ना। ये वैशी को अपना आका और मौला मान लेंगे। तो मेरा ये बोलने मतलब है कि किस पे भरोसा कर रहे थे। मन्नानी मुफ्ती ने इतना, कलीमी ने इतना बड़ा पलटी मारा, कितनी बेइज्जती हुई पूरे हिंदुस्तान में, कितनी थूथू हुई। हुजूर सैयद आलमगीर मियां तशरीफ फरमाते, हुजूर उम्दतुल फुक़हा मुफ्ती अब्दुल मन्नान कलीमी साहब तशरीफ फरमाते। एक मसला बहुत तेजी से चल रहा है, पूछ लिया, अच्छा हुजूर ये बताइए, जो कोई अगर सैयदना अबू बकर सिद्दीक की अफजलियत मुतलका का कायल हो, अहले सुन्नत व जमाअत के अकीदे के एतबार से अव्वल दुवम सुवम चहारुम यही तरतीब मानता हो, यही अफजलियत व फजीलत का कायल हो, उसके बावजूद अगर किसी मखसूस लबे लहजे में उसने ये कह दिया कि मौलाए कायनात विलायत में अव्वल हैं, तो उसके बारे में क्या हुक्म है? तो मुस्कुरा कर मुफ्ती साहब ने बगैर वक्त लगाए हुए एक लम्हे में कुरान की सूरह कहफ से नतीजा अखज़ किया का देखो, है ना। अब अगर कोई मौलवी भड़का के लेके गया था, कोई मुफ्ती भड़का के लेके गया था, या अल्लाह जाने क्या प्लानिंग थी, या अल्लामा यासीन कादरी का हसद जलन था कि मौलाइयों में अफजल ना चले जाए, तो अल्लामा यासीन कादरी ऐसा मौलाई है जो बीबी पाक सैयदा सलामुल्लाह अलैहा को मासूम मानता है, पंजतर पाक के ऊपर किसी को नहीं मानता है, अफजलियत में हर तरीके से मौला अली को अफजल मानता है। तो नकली मौलाइयों के चक्कर में ना आए जो सैयदा को मासूम भी नहीं मानते हैं, दोनों तरफ का लड्डू खाने के चक्कर में रहते हैं कि यहाँ भी मिल जाए वहां भी मिल जाए। तो दुनिया समझ चुकी है। राबजी बोला आप लोगों को, कलीमी ने, मुफ्ती कलीमी मन्नानी ने राबजी बोला, राबजी तौबा करते वक्त। अच्छा, मैंने कोई नया काम नहीं किया। जो यार लोग मेरे पीछे लग गए हैं लठ लेके, मैंने कोई नई हदीसें गाड़ ली हैं? कुछ नहीं किया मैंने, एक ही काम किया, वल्लाह बिल्लाह तल्ला। जो हमारी कुतुब अहले सुन्नत में अहले बैत के दुश्मन छुपे हुए थे ना, ओए होए होए, मैंने खोल के उनको एक्सपोज कर दिया है, उनको नंगा कर दिया है, उनका राज फाश कर दिया है। ये तो कोई डुअलिटी ना हो सकती कि अहले बैत से भी बंदा मोहब्बत के दावे कर ले और अहले बैत के दुश्मनों के भी कसीदे ना छोड़े। दोरंगी छोड़ दे यक रंग हो जा, सरासर मोम या संग हो जा, इक्को ही पासा रख ले हीरे, या खेड़े या रांझा, या अहले बैत के दर के मंगते बन जाओ या अहले बैत के दुश्मनों के संग हो जाओ। और फिर मौलाना अहमद रजा का फतवा दिखाया, वो तो उनके लिए ठीक है, वही कुरान हदीस सब कुछ वही उनके लिए, तो बहरहाल उनसे हमको कोई लेना देना नहीं, मगर अपने अकीदे पे कायम रहो यार।
बाद नबी मौला अली अफजल है पूरी कायनात में, हर तरीके से अफजल है। औरतों में बीबी पाक सैयदा अफजल है, बच्चों में हसनैन करीमैन अफजल है, और यही अफजल है क्योंकि हसन और हुसैन जन्नत के सरदार हैं। बीबी फातिमा औरतों की जन्नत के सरदार है, मौला अली जन्नत के सरदारों के वालिद है, औरतों के जो सरदार है उनके शोहर हैं, तो उनका मुकाम क्या बुलंद और बाला होगा, है ना। उसी जन्नत में सबको जाना है। जब सैयदा जन्नत में जाएंगी तो सबको सर झुकाना पड़ेगा, चाहे अंबिया हो, चाहे औलिया हो, चाहे साहबा हो। तो जिसको देख कर सर झुका ले उसकी अफजलियत का क्या है, जिसको देख के रसूलुल्लाह उठ जाए। मौला अली की जात का क्या कहने, जिनको देख के अंबिया औलिया साहबा सर झुकाएंगे, उस खातून जन्नत के शौहर है मौला अली अलैहि सलाम, जो जन्नत के सरदार है उनके वालिद है मौला अली अलैहि सलाम, जानशीन पैगंबर है। तो खुलकर अपने अकीदे का ऐलान करो, और यही असली अहले सुन्नत का अकीदा है, यही हुसैनी सुन्नियों का अकीदा है ना। क्योंकि उनके पास भी हवाले जो हैं शियाओं के पास, वो हमारी सुन्नीत की किताबों के हैं। ये बाद में आए हुए 100 साल की मौलवी की किताब, 150 साल की मौलवी की किताब, मुल्ला की किताब, अब फिर ये जान बचाने के लिए किसी बुजुर्ग की किताब को ले आती बीच में, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इनका जो अगला अकीदा है वो थोड़ा सा हमारे लिए समझ लें कि काबिल अफसोस भी है, काबिल तानो तशनी भी है। अच्छा, वो क्या है कि ये मौला कायनात को तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम से भी अफजल मानते हैं, सिवाय रसूलुल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये अंबिया अलैहिस्सलाम की हम समझते हैं तौहीन है, अंबिया अलैहिस्सलाम की हम समझते हैं तौहीन है। और ये तौहीन है, ये अकीदा जी तौहीन है। जिसका जो मनसब नहीं है, अगर वो मनसब आप उनको दे देंगे तो ये जुल्म है। आप बताइएगा कि आपके पास दलाइल क्या है, बल्कि पहले आप अपने दलाइल दे दीजिए, फिर इन्होंने जो दलाइल दिए फिर उसका नक़्ज़ आप कर दीजिए। ये सही मुस्लिम में वाज़ेह हदीस है कि ला युहिब्बुका, रसूलुल्लाह ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युहिब्बुका इल्ला मोमिन वला युबग़िज़ुका इल्ला मुनाफिक। आपसे जो कोई मोहब्बत करेगा फ़कत मोमिन ही मोहब्बत करेगा। अभी मानना तो दूर की बात है, उनसे मोहब्बत भी ईमान है, यानी ये तो एक अच्छी बात है। लेकिन अगर वो मोहब्बत नहीं है बल्कि बुग़्ज़ है, तो फिर वो यानी निफाक है, यानी ईमान से निकल कर निफाक में आ जाता है बंदा। कुरान क्या कहता है, रसूल का दीन क्या कहता है, वो ये दीन मेयार है ना। अब कितनी बेइज्जती हुई, इधर पलटी उधर पलटी, क्या वो तो जवाब नहीं दे पा रहा था बराबर, उसकी तो हैसियत नहीं, तो घूम फिर के वही बातें कर रहा था, है ना, मगर जरूरत नहीं थी। और याद रखना, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मुनाजरा हुआ और कैसा था क्या था वो आपने देख लिया, मगर असल मकसद की तरफ आते हैं। अफसोस ये हुआ कि हमने अफजलियत मुतलक़ा की बात कही और बाद में फजीलत जुज़ी की बात की, लेकिन लफ्ज़ अफजल का इस्तेमाल करके। लेकिन शायद लोगों को पता नहीं था कि फजीलत जुज़ी में भी लफ्ज़ अफजल का इस्तेमाल होता है या नहीं। खुदा के वास्ते जितने मौलाई हैं खुलकर अपने अकीदे का ऐलान करो, भले से तुमको कुछ भी समझे, शिया राब जहन्नमी काफिर कुछ भी, मगर एक तरफ रहो, एक अकीदे पे चलो, जो हमारा अकीदा है उसी पे कायम रहो, है ना। अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ रहना है तो रहना है, बस पंजतन पाक का होके रहना है तो होके रहना है, भाई बात समझ में। और दुश्मनान अहले बैत से कोई मोहब्बत नहीं करनी तो कोई नहीं मोहब्बत करनी है। याद रखो, दूध और मुंह एक नहीं हो सकते, तो खुदारा पंजतन पाक के हो जाओ, नूर वालों के हो जाओ। और नूर और बशर का क्या तकाबुल, खाक और नूर का क्या तकाबुल। पंजतन पाक नूर हैं, 12 इमाम रसूलुल्लाह के खून नूर से बने हुए हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मेरी हड्डी अली की हड्डी एक, मेरा गोश्त अली का गोश्त एक, मेरा खून अली का खून एक, मैं अली एक ही सजर के 2 टुकड़े, मैं अली एक ही नूर के 2 टुकड़े। अली की औलाद फिर वही हुई जिसके लिए रसूल गवाही दे रहे हैं, जिसके लिए कुरान गवाही दे रहा है। अरे मौला अली अलैहि सलाम वो पाकज़ात है जिन पे 350 कुरान की आयतें उतरी, जिसके लिए एक भी आयत नहीं उतरी। एक आयत उतरी वो भी अलग तरीके से उतरी, किसी के लिए कुछ नहीं उतरा। कोई जब औरतें बाथरूम जाती थी तो देखने जाता था, जब आयतें उतरी तो किसी के लिए कुछ उतरा, किसी के लिए कुछ उतरा। और अली की जात में क्या क्या नहीं उतरा, पूरा कुरान रसूल और आले रसूल के लिए। आप किसको किसी से मत मिलाओ, ये जवाब देने की हमको जरूरत ही नहीं। अफजल कौन है, दमादमस कलंदर अली का पहला नंबर, ये अकीदा है हमारा। कभी ये ना सोचा करो कि अहले बैत का जिक्र करना ये शिया लोगों का काम। कोई ज्यादा अहले बैत की शान बयान कर दे, फजीलत बयान कर दे, कोई महफिल में नाराए हैदरी लगा दे तो कईयों के कान खड़े हो जाते हैं। कोई शिया तो नहीं आ गया। हमने अहले बैत की सारी मोहब्बत शियों के खाते में डाली। याद रखें, अहले बैत की मोहब्बत शियत नहीं, ये ऐने ईमान है।
اہل بیت کی محبت کے بغیر نہ ایمان ملتا ہے نہ ملا ہوا ایمان بچتا ہے. واہ. ایمان ملتا بھی اہل بیت کی محبت کے صلے میں ہے اور ملا ہوا ایمان بچتا بھی اہل بیت کی محبت کے صدقے سے. کبھی اپنے اکابرین کو پڑھیں، کون سا بڑا ہے جو اہل بیت کی محبت میں فنا نظر نہیں آتا، اور کوئی بڑا بنتا ہی نہیں جب تک وہ خود کو اہل بیت کے در کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں نہ ڈالے. مولا علی کی ذات بعد رسول سب سے افضل ہے، بس بات ختم. اس پہ بحث نہیں، مناظرہ نہیں، کچھ نہیں. اور مناظروں سے کچھ نہیں ہوتا ہے. مناظرہ جیت کر بھی تم کچھ نہیں کر پاؤ گے، کیونکہ ان کی تعداد زیادہ ہے. وہ جا کے کہیں نہ کہیں خامی نکال کے اپنا ڈنکا بجانے لگتے ہیں. یہ وہی کربلا والے ہیں جو 72 کو گھیر کر مارنے آئے اور بعد میں پھر انہوں نے حق کا دعویٰ کیا کہ ہم نے نعوذ باللہ اسلام کے غداروں کو مارا. تو یہ وہی لوگ ہیں، یزید، معاویہ، ابو سفیان، ہندا کے ماننے والے، انہی کے ماننے والے، انہی کے جاننے والے ہیں. اور ہم ٹھہرے رسول والے، علی والے، سیدہ والے، حسن حسین والے، میس مکمبر والے، مقدام ابو ذر والے، سلمان فارسی والے، سرکار بلال والے. تو ہمارا ان سے کیا تقابل؟ حضرت سلمان فارسی کہ جس کے بارے میں نبی کریم نے فرمایا کہ اگر علم ثریا ستارے پر بھی ہو اہل فارس وہاں پہنچ جائیں. حضرت ابو ذر کہ جنہیں زمین پر سب سے سچا انسان قرار دیا. حضرت مقداد کہ جن کی جنت مشتاق ہے. حضرت ابو ایوب انصاری کہ جو نبی کریم کے مدینہ میں میزبان تھے. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کہ جو نبی کریم سے لے کر ان کی 5ویں نسل تک حیات رہے. حضرت عمار بن یاسر کہ جن کی شان میں آیات نازل ہوئی. حضرت بلال حبشی کہ جو مؤذن رسول تھے. تاریخ ان کے بارے میں مکمل خاموش نظر آتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے نبی کریم کے وصال کے بعد وہ اس دنیا سے غائب رہے اور بس شہادت یا وفات کے وقت دنیا میں کچھ دیر کے لیے آئے. آخر کہیں تو کچھ غلط ہوا ہے کہ ان شخصیات کا ذکر کرنا عیب سمجھا گیا. اور دوسری طرف جو افراد نبی کریم کے وصال سے 2 سال قبل مسلمان ہوئے ان کی سوان عمری سے تاریخ بھری نظر آتی ہے. نبی کریم کے وصال کے بعد ایسا کیا ہوا کہ ان کی آل اور بہت سے اصحاب کو تاریخ نے مکمل نظر انداز کر دیا؟ کہاں کچھ غلط ہوا کہ نبی کریم کے وصال کے بعد ان کی آل کے کسی بھی فرد کی طبعی وفات نہ ہوئی؟ تمام قتل ہوئے، اور قاتل بھی وہ کہ جو ان کے جد کا کلمہ پڑھتے نہیں تھکتے تھے. آج 14 صدیاں بعد بھی ہم جانتے ہیں کہ حسن و حسین جنت کے سردار ہیں. ایسا کیا ہوا کہ جنت کے طلبگاروں نے سرداروں کو انتہائی اذیت کے ساتھ قتل کر دیا؟ مورخ نے آخر ان تمام ہستیوں کو اتنا غیر اہم کیسے سمجھا کہ تاریخ اسلام میں ان کا حصہ ایک صحابی جتنا بھی نہیں رکھا؟ کربلا اچانک نہیں ہوئی، ایک طویل نفرت تھی جو دلوں میں پنپ رہی تھی. جوں جوں وقت گزرتا گیا نفرت بڑھتی رہی اور ہر ہستی کے بعد دوسری ہستی پر پہلے سے زیادہ ظلم ہوتا نظر آیا. اتنی نفرت کہ اس مقدس گھرانے کی مطہرات پر ظلم کرنے سے بھی نہ چوکے. 6 ماہ کے بچے کا سر کاٹنا بھی ثواب سمجھا گیا، حالانکہ بدترین دشمن کے 6 ماہ کے بچے سے بھی کوئی دشمنی کا بدلہ لینے کا نہیں سوچتا. امت نے تو آل رسول پر ظلم کیا ہی تھا، مگر مورخین نے ان سے کہیں زیادہ ظلم کیا کہ جن کے فضائل تھے انہیں چھپایا، جبکہ ان کے دشمنوں کے فضائل سے کتابیں سیاہ کی. واقعہ مباہلہ میں بنص قرآن 5 ذوات مقدسہ میدان میں توحید کے گواہ بن کر پیش ہوئے اور قرآن مجید نے انہیں صداقت کی سند عطا کی. واقعہ مباہلہ کے کچھ مدت بعد ان 5 ہستیوں میں بزرگ ترین ہستی کا وصال ہوا تو جنازے میں کتنے کلمہ گو تھے. پھر 75 یا 95 دن بعد اسی گھر کا دوسرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا اور چند مخلصین کی موجودگی میں بڑی خاموشی اور مظلومیت سے دفن کر دیا گیا اور نشان قبر تک مٹا دیا گیا جو آج تک نہ مل سکا. پھر
फिर उसी घराने का तीसरा जनाजा 40 हिजरी में कूफा से आधी रात के वक्त उठा और पुश्ते कूफा रेत के टीलों के दरमियान खामोशी से दफन कर दिया गया और मुद्दतों कब्र का निशान नामालूम रहा। फिर उसी जमात के चौथे फर्द का जनाजा 50 हिजरी में शहर मदीना से उठा और नाने की मजार की तरफ चला, मगर कुछ लोग तीरों से मुसल्ला रास्ते में हायल हुए कि नवासे को नाने के पहलू में दफन नहीं होने देंगे। आखिर वो जनाजा बकी के अवामी कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। फिर 61 हिजरी में असहाबे मुबाहला की आखिरी फर्द का जनाजा उठाया भी न जा सका, बल्कि जनाजा घोड़ों की टापों से पामाल कर दिया गया। बहैसियत मुसलमान, क्या हमें यह हक नहीं कि कम से कम हम मुर्रिख इस्लाम से ये तो पूछें कि जिनकी सदाकत का गवाह खुद अल्लाह है और वो तौहीद खुदा के गवाह हैं, उम्मत रसूल ने उनके साथ ये सलूक क्यों किया? खुदा के वास्ते एक तरफ हो जाओ, या संग हो जाए या मौम हो जाओ, है ना, बस एक तरफ रहो। या हुसैनी बनना है तो प्योर हुसैनी बन के रहो, दोनों तरफ मत रहो, क्योंकि तुमको कबूल नहीं करेंगे। हम तो गैर मुस्लिम भी अली अली कर दे तो उसको सर पे बैठा लेते हैं, हुसैन हुसैन कर दे तो उसको सर पे बैठा लेते हैं। तो जो असली सैयद है, जो चाइना माल नहीं है, वो खुलकर अबू तालिबी होगा, मौलाई होगा, हुसैनी होगा, पंजतनी होगा, है ना। और देख लो, गए थे कलीमी को लेकर गुजरात में, अल्लाह जाने कौन सी खिचड़ी पकी, बाद में पलटी मार दिया। पलटी मारने का नतीजा देखे। हाँ, मौला अली अलैहि सलाम को विलायत में अफजल मान रहे हो, विलायत खैरात है अली के दर की। अली तो वो है कि मुहाफिज है। हाँ, वो अहले हदीसों का एक वीडियो आती है, खैबर का दरवाजा इतना छोटा बताते हैं, ये अली ने उखाड़ के फेंका। जैसे थोड़ा सा पहले बताया गया कि ये वो दरवाजा है जो खैबर के किले को मेन एंट्रेंस का दरवाजा है। और कहते हैं जी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, वो शिया की किताबों में लिखा हुआ है कि पता नहीं कितने 100 फुट कितने चौड़ा था, कितने फुट लंबा था। अभी भाई वो माप रहे हैं, तकरीबन 7 गिट्टे चौड़ा है और तकरीबन वैसे 15 गिट्टे शायद लंबा होगा। अब उन बेवकूफों से, उन नस्ल हरामों से पूछो कि अगर वही दरवाजा था तो तमाम साहबा वापस क्यों आ गए? वो दरवाजा तो मेरा लड़का राखी बली उखाड़ देगा, मेरा कोई चाहने वाला उखाड़ देगा, मेरा मोमिन मुरीद उखाड़ के फेंक देगा, कोई हुसैनी उखाड़ के फेंक देगा। वो दरवाजा अगर उखाड़ना है ना, तो फिर इतने बड़े बड़े बहादुर थे, इतने बड़े बड़े साहबा गए जिनको देखकर शैतान भाग जाते थे, जो एक मुक्का मारे तो हज़रत उमर गिर गए, वो दरवाजे को उखाड़ क्यों नहीं पाए जब वही दरवाजा था? तो ये बुग़्ज़ अहले बैत में पागल हो गए हैं, अली के बुग़्ज़ में पागल हो गए, ये हसनैन करीमैन के बुग़्ज़ में पागल हो गए हैं। अब लखनऊ से एक किसी मतलब नुत्फ़े ना तहकीक ने बोला कि लोग अली नाम के आगे अली लगा रहे हैं, हसन लगा रहे हैं, हुसैन लगा रहे हैं, है ना, और अब उमर अबू बकर नहीं लगा रहे हैं, ये साजिश है शियाओं की फलाना। इतना प्रोपेगेंडा करना कि उसके असरात छा जाएं। मैं आपको एक नुक्ते की बात बता रहा हूं, आपको समझना चाहिए और मालूम होना चाहिए, और इंतहाई अहम नुक्ता है। वो क्या है? आज आपने इस प्रोपेगेंडे को देखा होगा कि इतना प्रोपेगेंडा कर दिया है कि हम तमाम लोग उसमें मुलव्विस हो गए हैं। और वो प्रोपेगेंडा क्या है आपने कभी गौर भी नहीं किया होगा, हमने तसव्वुर भी नहीं करते हैं हम। वो कौन सा है? आपने नाम सुने हैं अपने लोगों के, इशरत अली, अल्ताफ हुसैन, फला दानिश अली, फला हुसैन। ये क्या मामला है? कभी किसी ने अल्ताफ अबू बकर नाम रखा और इशरत उमर नाम रखा? क्यों नहीं नाम रखे जाते हैं ये? अरे तेरी नस्ल में पता कर ले, तेरे भी बाप दादा के नाम के आगे सदाकत हुसैन होगा, सफदर अली होगा, है ना। ये रसूल के बच्चों के नाम रखना दुनिया आखिरत में अमन, सुकून, चैन। अल्लाह के रसूल ने कहा मेरे बच्चों के नाम पे जो नाम रखेंगे दुनिया आखिरत में कामयाब रहेंगे, है ना। या अली मदद कहना ही अच्छा लगता है क्योंकि अली ही मदद को आए।
یا عمر مدد نہیں ہو سکتی، یا ابو بکر مدد نہیں ہو سکتی، یا علی مدد ہو سکتی، کیونکہ یا علی مدد جنگ احد میں اللہ کے رسول سے لے کر وہاں جتنے لوگ تھے سب نے پکارا، ہر جنگ میں یا علی مدد کہا گیا، تو جو مدد کو آتا ہے اسی کے لیے مدد کا لفظ جڑتا اور اچھا بھی لگتا ہے نا. نعرہ حیدری یا علی المدد، کیونکہ علی مشکل خشا ہے، اسی لیے مشکل خشا کہا جاتا ہے. تو یہ بغض میں پاگل ہو جا رہے ہیں. بغض میں پاگل ہونے کی ضرورت نہیں کسی کو. اور تمام حسینی مولا ایک بات سمجھ لو، چاہے جس سلسلے والے ہوں، مجھ کو تمہارے سلسلے سے کوئی لینا دینا نہیں. کوئی سلسلہ کسی کے کام نہیں آئے گا اگر حب اہل بیت نہیں ہے تو، عاشق اہل بیت نہیں ہو تو. دشمن اہل بیت سے محبت کرتے ہو، تم سوچو میں اشرفی ہوں، چشتی ہوں، قادری ہوں، نظامی ہوں، رفائی ہوں، یہ ہوں، وہ ہوں، ابوالوائی ہوں، کچھ نہیں کام آئے گا، اٹھا کے جہنم میں پھینک دیے جاؤ گے. اللہ کے رسول کی حدیث نہیں سنے؟ کعبے میں کوئی 100 سال عبادت کرے، نماز پڑھے، سب کچھ کرے، اہل بیت کا بغض ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. ان کے دشمنوں سے محبت بھی کرو گے تو بھی ٹھکانہ جہنم ہے. ایک طرف رہو، بس حسینی بن کے رہو، مولائی بن کے رہو، پنجتنی بن کے رہو، اسی میں دنیا اور آخرت میں کامیابی کامرانی. والے سے جب یزیدی اپنے آپ کو یزیدی کہنے سے نہیں شرما رہا ہے تو حسینی کیوں حسینی کہنے سے شرما رہا ہے؟ میرا فتویٰ چاہیے نا، میرا ذاتی فتویٰ ہے، امام حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی، وہ حق پہ تھے، اور جنہوں نے بیعت کی وہ اپنے طور پہ حق پہ تھے. حسینی کم بھی رہیں گے تو انشاءاللہ حق بیان کرتے رہیں گے. اللہ پاک ہم سب کو دین حسین پہ قائم رکھے، دین اہل بیت پھیلانے والا بنائے، سچ بولنے والا بنائے. اور منافق زندگی بھر رہیں گے ہمارے ساتھ. منافق اس سے تم بچ نہیں سکتے ہو. تم یہ سوچو میں منافقوں سے بچ جاؤں تو نہیں ہوگا. مولائیوں میں بھی منافق آتے رہیں گے، اور آنا بھی چاہیے، تب جا کے اصلی اور نقلی کا پتہ چلتا ہے. تو اللہ پاک تم کو منافقوں سے بھی محفوظ رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.